Okay. So our next topic is comparators. Okay. ഇപ്പോൾ കമ്പറാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് ആണ്. Okay. Comparators. They are used to compare two binary numbers. Okay. So a comparator is a logic circuit used to compare the magnitude of two binary numbers. Okay. So depending upon the design, it can provide some outputs to indicate either two numbers are equal or not, or we can say which one is greater or less. We can indicate using comparator. Okay, so basically we can say a comparator circuit. Okay, a comparator circuit will be having two inputs. That is, we are used to compare two numbers A and B. Okay, and usually we are provided with three outputs, which indicates that is we can name it as E, G, and L. That is, if the number A equal to B, you will get this equal, that is I am representing with the letter E. So this will become 1. Okay. If A greater than B, then this G will be equal to 1. And if A less than B, L will be equal to 1. In this case, when A equal to B, E will be equal to 1 and both G and L will be equal to 0. Okay, like that. So, we two numbers compare A and B. Then, if both are equal, നിങ്ങൾക്ക് ആ E എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മൾ 1 പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. Okay. If A greater than B, then G equal to 1 ആയിരിക്കും. Other two inputs will be 0. If A less than B, then L will be equal to 1. Other two inputs will be equal to 0. So this is the basic, basically basic representation of a comparator. So simply we can say comparator is a logic circuit used to compare the magnitude of two binary numbers. Okay. Now, and it will provide the indication that at the output you can get the indication of either numbers are equal or which one is greater. That indication you will get at the output. Now, basically, our comparator circuit will be an XNOR gate. So, what will be the truth table of an XNOR gate? Say, XNOR gate, you are remembering simple, I think. Okay, so what is the truth table of XNOR gate? What is the output? When A equal to 0, B equal to 0, what is the output of an XNOR gate? Anyone? One. Then for 0, 1? 0. And for 1, 0? 0. And for 1, 1? 1. Okay. So this is the truth table of a XNOR gate. So basically we can say XNOR gate is a basic comparator. Why we can say XNOR gate is a basic comparator? See here, when both the inputs are equal, that is when A equal to B, that is these cases. When A equal to 0, B equal to 0, this output equal to 1. And when A equal to 1, B equal to 1, output equal to 1. Okay, so we can say XNOR is a basic comparator because it will produce an output equal to 1 when both the inputs are equal. Okay, both the input is 0 anengilum 1 anengilum, and that two cases
this XNOR will produce an output equal to 1. Okay, so we can say XNOR is a basic comparator because നമ്മുടെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ XNOR will produce an output 1. Okay, രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് will be 0. So basically comparator യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗേറ്റ് XNOR ഗേറ്റ് ആയിരിക്കും. Okay, then when we are telling these two numbers are equal, നമ്മൾ എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു. എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയും. എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണെങ്കിൽ ജി 1 ആവും. ലെസ് ദാൻ ബി ആണെങ്കിൽ എൽ ഈക്വൽ ടു 1 ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു. Then if two numbers, that if A is a 4-bit number, A3, A2, A1, A0, and B also is also a 4-bit number, B3, B2, B1, B0. When we are telling നമ്മൾ A equal to B എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ? എല്ലാ ബിറ്റ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. That is, we can say A equal to B if and only if all these, that is A3 equal to B3, A2 equal to B2, A1 equal to B1, and A0 equal to B0. If all these are satisfying, then only we can say these two numbers are equal. Right? So this is the last point. Two binary numbers are equal if and only if all their corresponding bits coincide. അതായത് ഞാനിപ്പം A equal to 100 ഒരു നമ്പർ ആണ്, B equal to 101. ഈ കേസിൽ എന്താണ്? A not equal to B ആണ് അല്ലെ. ഇനി A equal to B ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം B എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? ഇതും 100 ആണ്. അതായത് എല്ലാ ബിറ്റ്സും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ? ടു ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഈ രീതിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പാരാറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ ആ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഒരു ഔട്ട്പുട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഈക്വൽ ടു 1, എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി, ജി ഈക്വൽ ടു 1, എ ലെസ് ദാൻ ബി ആണെങ്കിൽ എൽ ഈക്വൽ ടു 1. ദീസ് ആർ അവർ റിക്വയർമെന്റ്. മനസ്സിലായോ? കമ്പാരാറ്റർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? Okay, so now let us see. നമുക്ക് ഇതില് ആക്ച്വലി 2-bit 1-bit കമ്പാരാറ്റർ ആദ്യം പറയാം. 1-bit അധികം ചോദിക്കാറില്ല. 2-bit 3-bit ഒക്കെയാണ് മോസ്റ്റ്ലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ആസ് എ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് 1-bit കമ്പാരാറ്റർ നോക്കാം. So first is 1-bit magnitude comparator. That is a single bit magnitude comparator. So for a single bit magnitude comparator, we can draw the block diagram like this. That is, you will be having two numbers A and B. And we have three output terminals which shows these three conditions, that is equal, greater than, and less. Okay, നമുക്ക് മനസ്സിലാൻ പറ്റാണ് ഈ ജി എൽ എന്നുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഫോർ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, so what is the condition here? We are telling that is if A equal to B, we can say our E will be equal to 1. Okay, if A greater than B, for that G will become 1, and for A less than B, L will be equal to 1. So first of all, we can write a truth table corresponding to these conditions. Okay, that is, we have A and B. Also, we are considering single bit magnitude comparator. So we can say A is a single bit number, and I can say it is consists of only single bit represented by A0, and B is also a single bit number, that is B0. നമുക്കിനി 2-bit 3-bit ഒക്കെ പറയാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സിംപ്ലി എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും വേണേൽ സിംഗിൾ ബിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. എന്നാലും സിംഗിൾ ബിറ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ ഈക്വൽ ടു A0 ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു B0, അതായത് സിംഗിൾ ബിറ്റ് മാത്രം. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇൻപുട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് A0, B0.
Okay, and you will be having three outputs, that is L, E, and G. Okay, and we can see the possible combination of these 2-bit numbers. We can have, for 2 bits, you will be having 4 possible combinations. That is, that 2 bits, that 2 input bits can be 0. Okay. Similarly, we can have A equal to 0 and B equal to 1. Or A equal to 1, B equal to 0, or both can be equal to 1. These are the 4 possible combinations for a single bit comparator. Okay, അപ്പോൾ 2 numbers നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. Both are single bit numbers. That is, it can be either 0 or 1. So for 0, 0, what should be our output? 0, 0 means our inputs are equal. That means you have to produce that output E equal to 1, and in that case that L and G should be equal to 0. Okay, and for this case, when A equal to 0 and that is A not equal to 0, B not equal to 1, is the condition. In the condition satisfy A less than B not equal ആണ്, A less than B ആണോ A greater than B ആണോ? ഏത് ഔട്ട്പുട്ടാ വണ്ണാവണ്ടേ? ഏത് ഔട്ട്പുട്ട് വണ്ണാവണം ഈ കണ്ടീഷനിൽ? Second condition, when A equal to 0, that is A not equal to 0 and B not equal to 1, L, E, G ഏത് ഔട്ട്പുട്ടാ വണ്ണാവണ്ടേ? ഇത് ഏതാ കണ്ടീഷൻ? A greater than B ആണോ A less than B ആണോ? 0 ആണോ 1 ആണോ greater? എല്ലായിരിക്കും. കാരണം എന്താ? A നോട്ട് ഇവിടെ എന്താ? A equal to 0 ആണ്, B equal to 1 ആണ്. That means A is less than B. A less than B ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് that L should be equal to 1 and other 2 inputs will be equal to 0. And in this case, that is when A equal to 1 and B equal to 0. In that condition, A is greater than B, so that G should be equal to 1 and other 2 inputs equal to 0. And in last case, both A and B are equal to 1. That is, inputs are equal. We can give E equal to 1 and both L and G equal to 0. Okay. So this is the of single bit comparator. മനസ്സിലായോ? ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ. ഇനി നമ്മളൊരു അൽഗോറിതമിക് അപ്രോച്ച്, അതായത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ക്യാമാപ്പ് വെച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം 3 ബിറ്റ് കമ്പറേറ്റർ എത്തുമ്പോൾ എന്തായാലും അൽഗോറിതമിക് അപ്രോച്ച് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ നമ്മൾ ട്രൂത്ത് ടേബിളിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് സർക്യൂട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രൂത്ത് ടേബിളിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എഴുതുവാണേ. സോ നോക്ക്, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വി ക്യാൻ സി ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എൽ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഫോർ എൽ എഴുതാം. സോ എല്ലിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താ? വെൻ എ ലെസ് ദാൻ ബി. സോ എ ലെസ് ദാൻ ബി എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? എ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ബി ഇഫ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1. Okay, that is when A not equal to 0 and B not equal to 1, we can say A less than B. Okay, that is we can represent L. A less than B means L. So L should be equal to, how can we represent this in terms of equation? നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഹിയർ ഈ ആൻഡ്, അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കണം? ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ശരിയാവണം. എ നോട്ട് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1. അതായത് എ നോട്ട് 0 ആവാം ബി നോട്ട് 1 ആവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ബി. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദിസ് ആസ്
A naught complement into B, that is and B naught. That is ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അതേപോലെ ഇക്വേഷൻ ആക്കിയതാണ്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് സിംഗിൾ ബിറ്റിന്റെ ആക്ച്വലി കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് വേണം, ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണ് 2 ബിറ്റിനും 3 ബിറ്റിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സിംഗിൾ ബിറ്റും 2 ബിറ്റും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 3 ബിറ്റ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് 3 ബിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, എന്നാൽ അതും ഈസി ആവും. സോ ഇഫ് A equal to 0 and B equal to 1, we can say A less than B ന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണിത്. സോ L equal to A naught bar into B naught. സോ A naught A equal to 0 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്? A naught equal to 0 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് we are representing A0 bar. And ആണ് ഇവിടെ and തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then B naught equal to 1 we are representing as B naught. That is 0 ആണെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെന്റഡ്, 1 ആണെങ്കിൽ അൺകോംപ്ലിമെന്റഡ് ഫോമിലും. Then ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ശരിയാവേണ്ടതുകൊണ്ട് you should take the operator and. Yeah. Similarly, first I am taking A less than A greater than B. Okay. ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ്, that is A greater than B. When A is greater than B, we can say when A not equal to 1 and B not equal to 0. Okay. So A not 1 ഉം B not 0 ആണെങ്കിൽ we can say A is greater than B. Right. So how will be the equation for G? പറഞ്ഞോ, G ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും? G equal to മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോ. A naught into B naught bar. Right. Okay. So this will be the expression for G. And last condition, that is next നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് A equal to B. That is equation for E. നമ്മുടെ 3 ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്, എല്ലിന്റെയും ജിന്റെയും എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. Now you have to find the expression for E. So എപ്പോഴൊക്കെയാണ് A equal to B ആവുന്നത്? That is if A not equal to 1 and B not equal to 1, അല്ലെ, ഈ കണ്ടീഷനിലും, ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കണ്ടീഷനിലാവുന്നുണ്ട്? when A not equal to 0 and to 0. നിങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ ആൻഡ് ഓർ കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ്സ് എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗേറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ബോത്ത് A and B are 1, ദാറ്റ് ഈസ് A not equal to 1 and B not equal to 1. അതൊരു കണ്ടീഷൻ. ആ കേസിൽ എന്താവുന്നുണ്ട്? A equal to B ആവുന്നുണ്ട്. ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കേസിലാണ്? ഓർ when A not equal to 0 and B not equal to 0. So how will be the expression for E? ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ A naught into B naught, അത് ഇതിനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ടേമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് A naught and അതായത് ഡോട്ട് ഇൻറ്റു B naught. ദെൻ എന്തുണ്ട്? അത് മാത്രം മതിയോ? ഈ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടെ പറയണം. അതായത് when A equal to 1 B equal to 1 ആകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല A equal to B ആവുന്ന, ഓർ. അപ്പൊ ഈ ഓറിന് പകരം എന്ത് എഴുതുക? നമ്മുടെ പ്ലസ് സൈൻ തന്നെ എഴുതുക. ഓർ ഗേറ്റ്, ഓറിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ? പ്ലസ് അല്ലേ സിമ്പല്. ഓക്കെ, അപ്പൊ A naught into B naught or A naught bar into B naught bar. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, A naught into B naught plus A naught bar into B naught bar. നിഹ A naughനും കൂടെ കോംപ്ലിമെന്റ് വേണേ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ. ബോത്ത് ആർ 0. ഓക്കെ, so A naught into B naught or A naught bar into B naught bar. ഇത് ആക്ച്വലി എന്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷനാ? AB plus A bar B bar. ഏത് ലോജിക് ഗേറ്റാ? XOR ആണോ XNOR ആണോ? XNOR. XOR ആണെങ്കിൽ A B bar plus A bar B ആണ് അല്ലെ. XNORന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് AB plus A bar into B bar. So this is actually XNOR. So I can write it as A naught XNOR B naught.
ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഈക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി? എക്സ്നോർ ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ഞാൻ 2 ബിറ്റും 3 ബിറ്റും ഒക്കെ പറയുന്ന കേസിൽ ഇതുപോലെ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഡയറക്റ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് എ നോട്ട് എക്സ് നോർ ബി നോട്ട്. ഇപ്പൊ എ നോട്ട് എക്സ് നോർ ബി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് എന്താ? രണ്ടും 1 ആയാലും രണ്ടും 0 ആയാലും, അതായത് എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഔട്ട്പുട്ട് 1 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. So for the expression for E, we can write A naught, X naught, B naught. Okay. Now we have the 3 expression for the corresponding to each output. We can draw the logic diagram. Okay. So logic diagram varacho. നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിൽ only we have 2 input which are A naught and B naught. Okay. So first I am considering the equality condition. That is when we can say if A equal to B, what is the expression for E? A X naught, A X nor B, right? So I am first drawing that one. A X nor B. So this is E. That is A X nor B or A naught X nor B naught. Then next G um L um വേണം അല്ലേ? So for corresponding to L, I can draw here. L is A naught bar into B naught. So here I am representing okay, this is A naught bar and this is B naught. So we can use an AND gate and this will be L. Okay, that is A naught bar into B naught. Similarly for G, how can we draw? B naught bar into A naught, right? So here I am taking, this is B naught bar into A naught. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ ജമ്പർ പോലെ കാണിക്കാം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഈ മാർക്ക് എന്താ കണക്ഷൻ ഉള്ള പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. Okay. So this is our logic diagram corresponding to a single bit magnitude comparator. Clear ആണോ? ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഞാൻ ഒരു 2 മിനിറ്റും കൂടെ ജസ്റ്റ് 2 ബിറ്റിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം, ബാക്കി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അവർ എടുക്കാം. സോ നെക്സ്റ്റ് 2 ബിറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കമ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ you can say this A and B are 2 bit numbers. So നമുക്ക് 2 inputs ആണ്, 3 outputs ആണ്. A and B 2 inputs, L, E, G 3 outputs. Okay, but these 2 numbers will be, each number consists of 2 bits, that is A1 A naught and B1 B naught. Okay.
നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ബ്രേക്ക് അല്ലേ, ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുറച്ച് ടൈം പോയല്ലോ. ഓക്കെ, സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു A1 A0 ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു B1 B0. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് 2-bit numbers. We have two 2-bit numbers. So next we have to compare these 2-bit numbers, 2-bit magnitude comparator. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സെയിം കേസ് ആണ് നേരത്തെ എടുത്തതുപോലെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, എയും ബിയും, ബട്ട് ഈച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 bits. And we are producing 3 outputs, that is equal, less than, greater. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം കണ്ടീഷൻ തന്നെ. ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം, നമുക്ക് ഇതില് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആവണമെങ്കിൽ, ഇത് നമ്മൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതാൻ പോകുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് അൽഗോറിതമിക് അപ്രോച്ചിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞേ. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി. എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസാണ് വരേണ്ടി വരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇഫ് എന്തൊക്കെയാ കണ്ടീഷൻ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആവണമെങ്കിൽ? ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറയോ ആരെങ്കിലും? 2 ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാവാൻ കണ്ടീഷൻ? സി, നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഇതിപ്പം ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആണ്, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് അല്ല, ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നു. ഓക്കെ, ഇതാണ് എ എന്ന് വിചാരിച്ചു, ഇതാണ് ബി എന്ന് വിചാരിച്ചു, നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിൽ ഏതാ ഗ്രേറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് എന്താ നോക്കുക, ഈ രണ്ട് നമ്പറിൽ ഏതാ ഗ്രേറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ ഫസ്റ്റ്, ഏതാ ചെക്ക് ചെയ്യാം? ഏതാ ചെക്ക് ചെയ്യാം? ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നോക്കും അല്ലെ, അതായത് എം എസ് ബിയിലുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നോക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ ബിയില് എന്താണ്, ഈ 4 ആണ് ഗ്രേറ്റർ വന്നത്, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഈ പൊസിഷൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. എം എസ് ബി ഗ്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ, ഇവിടെ 4ഉം 2 ആണ്, അപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും, 4ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ. നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി അല്ല എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 2 നമ്പേഴ്സ് തന്നെങ്കിലോ, ഇപ്പോഴെന്താ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ? ഏതാ ഗ്രേറ്റർ നോക്കാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും, ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കുക. പക്ഷെ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ കണ്ടു, അത് രണ്ടും ഈക്വൽ കണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പൊസിഷനിലുള്ള നമ്പറിൽ ഏതാണ് ഗ്രേറ്റർ എന്ന് നോക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് 5 ഗ്രേറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറയുന്നത് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഈ സിമ്പിൾ ലോജിക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നോർമൽ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിൽ 2 ബിറ്റ് അല്ലെ 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഗ്രേറ്റർ ആണോ ലെസ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെയാ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് എം എസ് ബി ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ എം എസ് ബി ഏതിനാണോ ഗ്രേറ്റർ, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ അല്ലെ. ഇനി എം എസ് ബി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ബിറ്റ് പൊസിഷൻ നോക്കും, അവിടെ ഏതാണോ ഗ്രേറ്റർ ഉള്ളത് സോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ പറ, നമ്മൾ ജനറലി 2 ബൈനറി നമ്പേഴ്സിന്റെ കേസിൽ, അതായത് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ 1 2 3 4 ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് അല്ലെ, ഓൺലി 2 പോസിബിലിറ്റീസ് ആർ ദർ. ഏതൊക്കെയാ? 0 ആൻഡ് 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് പറയാമോ, എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആവണമെന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോ, ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. തെറ്റിയാ കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞോ, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കണ്ടീഷൻ? പറയടോ മുവാദ്, ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ. മുവാദ്, മുവാദ് എവിടെ ഇല്ലേ? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അതില് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആവണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം? ആ എയും ബിയും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നോക്ക്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ? എങ്ങനെ പറയാം? ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ?
അതായത് ഈ ടു നമ്പേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി, ഇതിൽ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമുക്ക് A1 B1 A0 B0 ഒക്കെ 0യും 1ഉം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോ 4 ഉം 2 ഒക്കെ നോക്കുന്നത്. A1 ന്റെ A0 വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കണം. എങ്ങനെ? A1 A0 1 ആയിരിക്കണം. A1 ഉം A0 ഉം 1 ആവണോ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആവണമെങ്കിൽ? A1 1 ഉം അല്ലേ, A1 1 ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആൻഡ് അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? B1 0 ആയാൽ മതി അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഫസ്റ്റിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ A1 1 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, B1 0 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് A0 ഉം B0 ഉം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? പറയടോ, ആവശ്യമുണ്ടോ? A1 1 ഉം B1 0 ആണെങ്കിൽ A0 ഉം B0 ഉം ചെക്ക് ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണെന്ന് പറയാലോ. ഓക്കെ, അതൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ്. ദെൻ പിന്നെന്താ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ? ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വരാവുന്ന ഒരു ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇനി A1 ഉം 1 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ A1 ഉം 1 B1 1 അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും 0, അതായത് A1 ഉം B1 ഉം ഈക്വൽ ആയി ആയിരിക്കാം. A1 ഉം B1 ഉം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഒന്നുകിൽ രണ്ടും 1 ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും 0 ആവാം. ഓക്കെ, A1 ഉം B1 ഉം ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? A1 ഉം B1 ഉം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആവണമെങ്കിൽ ആൻഡ് ഏത് കണ്ടീഷനും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം? ക്ലിയർ ഇല്ല? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ഉണ്ടോ? കേൾക്കാം വനസ്? ഓക്കെ, അപ്പൊ A1 ഉം B1 ഉം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കേസ്, അതായത് രണ്ടും 2 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ? അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ എന്താവണം? എന്റെ, അതായത് A0 ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ B0 അല്ലെ? അപ്പൊ ഇഫ് A1 ഈക്വൽ ടു B1 ആൻഡ് A0 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ B0 ആവണമെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത്? A0 1 ഉം അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? B0 0 ആവണം. മനസ്സിലായോ? അതായത് A1 ഉം B1 ഉം 1 ആണെങ്കിൽ, എന്നുവെച്ചാൽ രണ്ടും 1 0 എന്തായാലും രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ, ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? A0 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ B0 ആവണം അല്ലെ? അതിന് നമുക്കിവിടെ ബൈനറിന്റെ കേസിൽ ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ, എന്താണ്? A0 1 ഉം B0 0 ആവണം അല്ലെ? ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? A0 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ B0 ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷനിലും എന്തായിരിക്കും? എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഈ ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് അവർ ഉണ്ട്, ആ ടൈം ബാക്കി പറയാം. അതിനിടക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം, അതായത് ഞാൻ ഈ 2 ബിറ്റ് മാഗ്നറ്റ് കമ്പാരറ്ററിന്റെ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബിന്റെ കണ്ടീഷൻ, ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ എന്നൊന്ന് നോക്കണേ. ഒരു സാധനം ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി മനസ്സിലാവും, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂലേ ഇത് ലാസ്റ്റ് അവർ ആകുമ്പോഴേക്ക്? ലാസ്റ്റ് അവർ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഒന്നും കൂടെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട്. നിങ്ങൾ വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ഡെസിമലുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി.